ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സബ്കോ മേര നമസ്കാർ. ഹിന്ദി കമ്പൈൻഡ് സ്റ്റഡിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കുറച്ച് ഹിന്ദി ചോദ്യവുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടറ്റ് ഹിന്ദി, സെറ്റ് ഹിന്ദി, നെറ്റ് ഹിന്ദി, അതുപോലെ HSA തുടങ്ങിയ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതിനുവേണ്ടി ഇത് സഹായകമാകും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. ചോദ്യം ഇതാണ്: स्वयंभू अपभ्रंश के जैन कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं. इनके उपरांत अपभ्रंश के दूसरे उल्लेखनीय कवि है पुष्पदंत. पुष्पदंत की रचना है महापुराण. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ചോദ്യമാണ്. പുഷ്പദന്തിൻ്റെ രചനയുടെ പേരാണ് എന്ത്? മഹാപുരാൺ എന്നത്. അപ്പം और अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश का व्यास कौन है? अपभ्रंश का व्यास है पुष्पदंत. और अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है? स्वयंभू. अपभ्रंश का भवभूति कौन है? पुष्पदंत. अपभ्रंश में कृष्ण काव्य रचयिता कौन है? वो भी पुष्पदंत है. और अपभ्रंश का व्यास पुष्पदंत, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू, अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत. ये 3 പോയിന്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. और अगला प्रश्न यह है, डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना संस्कृत के किस कवि से करना समीचीन समझा है? डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना संस्कृत के किस कवि से करना समीचीन समझा है? माख से. സംസ്കൃതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കവിയാണ് മാഖ്. और अगला प्रश्न यह है, देखिए, अपभ्रंश व्याकरण का रचनाकार कौन है? ऑप्शंस है: पहला सरहप्पा, दूसरा रसखान, और तीसरा धनपाल, और चौथा हेमचंद्र. आंसर यह है हेमचंद्र. ഇത് കേട്ടറ്റ് ഒക്ടോബർ 2015 വന്ന ചോദ്യമാണ്. ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. കാറ്റഗറി 3 വന്ന ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. हेमचंद्र अपभ्रंश व्याकरण का रचनाकार है. और अगला प्रश्न, ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा? 11वीं शताब्दी. ഇതും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 2017 ജനുവരി നെറ്റ് എക്സാമിനേഷന് വന്ന ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്. अपभ्रंश के स्वरों की संख्या 8 है. अपभ्रंश के स्वरों की संख्या 8 है. और अगला पॉइंट देखिए, अपभ्रंश को ग्रियर्सन ने देशी भाषा कहा है. अपभ्रंश को ग्रियर्सन ने देशी भाषा कहा है. भोलानाथ तिवारी ने अवहट्ट को अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाओं के कड़ी माना है. भोलानाथ तिवारी ने अवहट्ट को अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाओं के कड़ी माना है. और अगला प्रश्न यह है कि देखिए, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग. प्रश्न क्या है? सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग. ഇതും ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 2017 നവംബറിൽ നെറ്റ് എക്സാമിനേഷനിൽ വന്ന ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം. और अगला प्रश्न है, आदिकालीन शिलांकित कृति कौन सी है? प्रश्न क्या है? आदिकालीन शिलांकित कृति कौन सी है? आंसर है राहुल वेल. आंसर क्या है? राहुल वेल. ഇതും ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. HST കേരള PSCയുടെ HST ഹിന്ദി എക്സാമിനേഷൻ 2018 വന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത്. ഇത് അധികം അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കേണ്ടതാണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. और अगला प्रश्न है, उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है. यह घोषणा किसने की? उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है. यह घोषणा किसने की? उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी. उत्तर क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी. ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. HST ഹിന്ദി എക്സാമിനേഷൻ 2018 വന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത്. और अगला प्रश्न यह है,
അപഭ്രംശ് കവി ധൻപാൽ की സാഹിത്യക കൃതി है ഭവിഷ്യത്ത് കഹ. ഇത് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപഭ്രംശ് കവി ധൻപാൽ की സാഹിത്യക കൃതി है ഭവിഷ്യത്ത് കഹ. അല്ലെ, അപഭ്രംശ കവിയായ ധൻപാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യക കൃതിയാണ് എന്ത്? ഭവിഷ്യത്ത് കഹ എന്ന് പറയുന്നത്. और अगला प्रश्न यह है, आप देखिए, अपभ्रंश के फागु काव्य से आशय है വസന്ത ഋതു കാ കാവ്യം. അല്ലെ, ഫാഗു കാവ്യം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? അതാണ് വസന്ത ഋതു കാ കാവ്യം. अपभ्रंश के फागु काव्य से आशय है വസന്ത ഋതു കാ കാവ്യം. ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. और अगला प्रश्न यह है, आप देखिए, सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत लिखे गए? प्रश्न क्या है? सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत लिखे गए? आंसर है जैन साहित्य. എന്താണ് ആൻസർ? ജൈന സാഹിത്യം. സർവാധിക ചരിത കാവ്യ ജൈന സാഹിത്യക്കെ അന്തർഗത് ലിഖേ ഗയേ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നെറ്റിൻ്റെ, അതുപോലെ കേട്ടറ്റിൻ്റെ, അതുപോലെ HST മെയിനിൽ വന്ന. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഓർമ്മയുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യണം. अपभ्रंश व्याकरण का रचनाकार कौन है? उत्तरम कमेंट ചെയ്യണം. और सबको धन्यवाद कहती हूँ.